Welcome friends. Welcome in 10th English class. Last period we have discussed and studied about a teenager's prayer. Last period we have seen the warming up activity. There are three activities given in warming up. We have learned the poem A Teenager's Prayer. The central idea of this poem is a teenage is a very important age in everyone's life because it decides the future of the person. If they go on the right path, it makes their life better. But if they go on the wrong path, it is very difficult to bring them back on the right path. Teenagers are always eager to learn the new things. Their mind is creative and they have a strength and power. In their life, there are some temptations, and so they might go on the wrong path. Therefore, the poet prays to the God to show the proper way of a life and avoid the wrong path. विद्यार्थी मित्र हो, पाठीमागील तासाच्या वेळेला आपण ही एक सोपी कविता केवळ 5 स्टांजा असणारी ए बी सी बी अशी राईम स्कीम असणारी आणि फिगर ऑफ स्पीचमध्ये अलिट्रेशन, इन्व्हर्शन, मेटॅफर्स अशा विविध अलंकारानं सजलेली कविता आपण पाठीमागच्या तासाला पाहिलेली आहोत. त्याची सेंट्रल आयडिया हेही बघितलेलं आहे. ही कविता युवकांच्यासाठी, किशोरवयीन मुलांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची अशी कविता आहे. कारण या कवितेमध्ये जे मॉर्स या कवीने किशोरवयीन मुलांना त्यांचे किशोरवयीन आयुष्य कसे जगायचे याबाबत माहिती थोडक्यामध्ये इथं दिलेली आहे. किशोरवयीन मुलांची इच्छा या कवितेमध्ये कवीने मांडलेली आहे. कवी हा किशोरवयीन मुलांच्या भूमिकेमधून बोलत आहे. भावी आयुष्यामध्ये किशोरवयीन मुलांना योग्य मार्ग निवडण्यासाठी या कवितेमध्ये तो देवाकडे प्रार्थना करतो. अशी ही कविता काल याच्याबाबत आपण डिस्कस केलेलं आहे. आज आपण पान नंबर 4 वरती ज्या ॲक्टिव्हिटीज इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये दिलेल्या आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीविषयी आपण आज चर्चा करणार आहोत. इंग्लिश वर्कशॉप, सी ऑन पेज नंबर 4. There are 9 activities given in English workshop. The first activity we will discuss here. You should open your book and see on page number 4 and take your notebook and pen. Wherever you want to write, you should write down in your notebook. Question number 1 in English workshop. Question number 1 is choose the correct alternatives and complete the given sentences. म्हणजे दिलेल्या पर्यायामधून योग्य पर्याय निवडा आणि वाक्य पूर्ण करा असं सांगितलेलं आहे. ए, अकॉर्डिंग टू द पोएट डॉट डॉट आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे in bracket new beginnings and new ending. The options are given here and you should find out the correct option from it. According to the poet, कवीच्या मते new beginnings are brought by each new day. म्हणजे न्यू बिगिनिंग
हे पहिलं ऑप्शन तिथं बरोबर आहे. नाऊ द सेंटेन्स नंबर बी. वी मस्ट डिसाइड टू टेक the road which leads to great distress and great success. There are two options given here. The correct option is great success. We must decide, आपण निर्णय घेतलाच पाहिजे, to take the road which leads to great success. जो रस्ता आपणाला यशाकडे घेऊन जातो तोच मार्ग आपण निवडला पाहिजे. नाउ द सी ॲक्टिव्हिटी. द पोएट प्रेस टू द लॉर्ड टू help him stand for what is ... might or right. The right option is correct here. The poet prays to the Lord to help him stand for what is right. And last one activity, D. The poet wants to see that his teenage years have been the ... years of his life. In bracket, the first option is worst and another one is the best. The best option is correct here. The poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life. म्हणजे कवीच्या किशोरवयीन अवस्थेमधील सर्वोत्कृष्ट काळ त्याच्या जीवनामधील हा सर्वोत्कृष्ट काळ असतो. नाउ द सेकंड ॲक्टिव्हिटी. फाइंड अँड राईट. शोधा आणि लिहा. द पेयर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. रायमिंग वर्ड्स आर डिफरंट or the rhyming pairs are different and rhyme scheme is different. आता ह्या प्रश्नामध्ये या कवितेमध्ये यमक जुळणाऱ्या जोड्या लिहा असं सांगितलेलं आहे. राईम स्कीम विचारलेली नाही आहे. त्यामुळं प्रत्येक स्टांजामधील शेवटची जी शब्द आहेत त्याच्यामध्ये आपण रायमिंग पेयर्स शोधू शकतो. त्यामधील पहिलं मेक टेक, सक्सेस डिस्ट्रेस, सी मी, वे डे, सी मी. Such types of rhyming pairs are given in this poem. Now the activity number 3. What is the rhyme scheme of the poem? मग आता राईम स्कीम कवितेमध्ये दिलेली राईम स्कीम कोणती आहे? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन्स. खाली 4 पर्याय दिलेले आहेत. त्या 4 पर्यायामधील या कवितेमध्ये असणारी राईम स्कीम कोणती आहे ती शोधा. त्यामध्ये AABB पहिला पर्याय, दुसरा ABCD दुसरा पर्याय, तिसरा पर्याय ABCB आणि चौथा ABBA. तर यामधील तिसरा पर्याय जो आहे एकूण 5 स्टांजामध्ये 5ही स्टांजांची राईम स्कीम ही ABCB अशा पद्धतीची आहे. नाउ activity number 4. Match the lines in column A with the figure of speech in column B. या प्रश्नामध्ये या ॲक्टिव्हिटीमध्ये अलंकार दिलेले आहेत, फिगर ऑफ स्पीच दिलेले आहेत. ह्या फिगर ऑफ स्पीच ए कॉलममध्ये कवितेमधील ओळी दिलेल्या आहेत आणि बी कॉलममध्ये फिगर ऑफ स्पीच अलंकार दिलेले आहेत. कोणत्या ओळींना कोणता अलंकार येतो हे तिथं लिहा असं सांगितलेलं आहे. फर्स्ट, डिसिजन्स आय मस्ट मेक, म्हणजे निर्णय मला घेतलाच पाहिजे. आता इथं वाक्याची जी रचना आहे S+V+O अशा पद्धतीनं न ठेवता याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीनं ही वाक्यरचना केलेली आहे. त्यामुळं हे वाक्य इन्व्हर्शन आहे. इन्व्हर्शन
हे वाक्य कसं पाहिजे होतं? आय मस्ट मेक डिसिजन्स अशी रचना त्याची पाहिजे होती. ती वेगळ्या पद्धतीनं केल्यामुळं ही इन्व्हर्शन असणारी ही ओळ आहे. नंबर 2, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. या ओळीमध्ये कवी लॉर्ड म्हणजे देवाला उल्लेखून बोललेला आहे, प्लीज ओपन अप माय आईज. आता अशा पद्धतीनं जे वाक्य उल्लेखलेलं जातं, दुसऱ्यांना बोललं जातं, त्या वाक्याला आपण काय म्हणतो? परोक्ष संबोधन. आपण शिकत असताना कविता पाहिलेल्या आहे. त्यालाच इंग्रजीमध्ये आपण काय म्हणू? अपॉस्ट्रॉफी. म्हणजे ए हा पर्याय तिथं योग्य ठरतो. आता 3 नंबर, ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन्ड रोड. याच्यामध्ये डाऊन आणि डार्कन्ड सेम साऊंड रिपीटेड इन अ सिंगल लाईन. त्यामुळं ही ओळ अलिट्रेशनची आहे, अनुप्रास अलंकाराची आहे. अँड लास्ट वन इज आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. आता याच्यामध्ये डायरेक्टली कम्पेअर्ड विथ द रोड ऑफ लाईफ म्हणजे आपल्या जीवनाचा रस्ता हा आपला जीवन प्रवास हा या रस्त्याशीच इथं कवीनं जोडलेला आहे. म्हणून हे मेटाफर आहे, रूपकात्मक अलंकार आहे. हिअर वी कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटी नंबर 4. The definition of alliteration is given in your book. Look in your book. Alliteration is the occurrence of the same sound at the beginning of words in a phrase, sentences, etc. Such as that life is lived its very best. L. The same sound is repeated here. Find out more examples of alliteration from other poems in your book. तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेल्या अनेक कवितांमधून अलिट्रेशन असणारी अशी वाक्य शोधा आणि लिहा असं सांगितलेलं आहे. नाउ 5th नंबर ॲक्टिव्हिटी, एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू. हिअर मुलाखतीचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक असणारे कोणते घटक आहेत हे इथं सांगितलेलं आहे. दिस इज द ग्रुप ॲक्टिव्हिटी म्हणजे समूहानं करण्याची ही ॲक्टिव्हिटी आहे. फॉर्म ग्रुप्स, गट तयार करा. अँड डिस्कस ईच एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू अँड प्रिपेअर नोट्स ऑन ईच एलिमेंट्स. याच्यामध्ये गट तयार करून विद्यार्थ्यांचे गट तयार करून पान नंबर 4 वरती दिलेले जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांच्या विषयी, त्या घटकांच्या विषयी चर्चा करून, माहिती लिहून, माहिती घेऊन आपण आपल्या वहीमध्ये लिहायचे आहेत. त्याच्यामध्ये एक फॉर्मॅट दिलेला आहे. फॉर्मॅट म्हणजे स्ट्रक्चर दिलेला आहे. मुलाखत घेत असताना कोणत्या पद्धतीनं घ्यावी हे इथं सांगितलेलं आहे. फॉर्मॅट, स्ट्रक्चर, साईज अँड लेंथ, हाऊ मच किती असावी, त्याची साईज किंवा त्याची लांबी मुलाखतीची किती असावी, डूज अँड डोंट्स, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स, काय करावं मुलाखत घेत असताना आणि काय करू नये, आणि शेवटचं टाईप ऑफ क्वेश्चन्स, येस नो क्वेश्चन्स ऑर WH क्वेश्चन्स. मुलाखत घेत असताना आपण मुलाखतकाराला प्रश्न जी विचारतो ती प्रश्न व्हर्बलमध्ये असावीत काय WH असावीत, हा भाग इथं महत्त्वाचा आहे. नाऊ ॲक्टिव्हिटी नंबर 6 इज गिवन ऑन पेज नंबर 5. You should look this activity. Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenagers. आपण काय करायचं आहे? यशस्वी एका कुमारापैकी, किशोरवयीन किंवा टीनेजर्स पैकी कोणत्याही एकाची मुलाखत घेण्यासाठी आपण एक प्रश्नसंच तयार करायचा आहे. यू मे यूज
द फॉलोइंग गाईडलाईन्स. एक साचा दिलेला आहे तिथं, त्या साच्याचा उपयोग करून एक फॉर्मॅट दिलेला आहे मुलाखत कशी घ्यावी याचा. सध्या हा भाग आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमधून काढून टाकण्यात आलेला आहे. ज्यावेळेस 100 मार्काची प्रश्नपत्रिका होती त्यावेळेला इंटरव्ह्यूचा प्रश्न विचारला जात होता, परंतु आता हा प्रश्न इथं विचारला जात नाही आहे. त्याच्याऐवजी डायलॉग रायटिंगचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5B मध्ये रायटिंग स्किलमध्ये विचारला जातो. आता स्टँडर्ड टेम्पलेट्स फॉर कंडक्टिंग अॅन इंटरव्ह्यू फॉर्मॅट, म्हणजे मुलाखत घेण्यासाठी एक स्टँडर्ड साचा दिलेला आहे, पॅटर्न दिलेला आहे. तो बघा कसा आहे. नेम ऑफ द इंटरव्ह्युअर, मुलाखतकाराचं नाव. नेम ऑफ द इंटरव्ह्युअर, मुलाखत घेणाऱ्याचं नाव. टॉपिक म्हणजे पर्सनल आहे, रिसेंट, स्पोर्ट्स, बिझनेस, म्युझिक, आर्ट यापैकी कोणत्या प्रकारचं तुम्ही मुलाखत घेणार आहात ते लिहायचं आहे. व्हेन्यू, ठिकाण कुठं आहे मुलाखत घेण्याची, स्टुडिओमध्ये, टी व्ही चॅनल, ऑडिटोरियम हॉल एक्सेट्रा. डेट, टाईम आणि ड्युरेशन, म्हणजे मुलाखत किती वेळ घेणार आहे त्याची ड्युरेशन, कालावधीसुद्धा तुम्ही लिहायचा आहे. आणि मुलाखतीसाठी आवश्यक असणारी जी प्रश्न आहेत ती प्रश्न आपण तयार करायची आहे. टोटल 10 क्वेश्चन्स. मिक्सअप ऑफ यस नो अँड WH क्वेश्चन, म्हणजे व्हर्बल यस नो प्रश्न विचारा किंवा WH दोन्ही असावीत त्यामध्ये. प्लेस अ प्रॉपर बॅकग्राऊंड बिफोर एव्हरी क्वेश्चन. कन्व्हर्सेशन शुड साऊंड लाईक अ रिअल इंटरव्ह्यू. अवॉइड व्हेरी पर्सनल क्वेश्चन्स, म्हणजे वैयक्तिक प्रश्न टाळा असं म्हटलेलं आहे. अवॉइड व्हेरी कॅज्युअल अँड चीप अँड व्हल्गर लँग्वेज. भाषाशैली मुलाखत घेत असताना चांगली असावी. विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज टेम्पलेट्स, स्टँडर्ड टेम्पलेट्स ऑर अ स्टँडर्ड पॅटर्न, वी कॅन आस्क अँड we can ask the questions in a interview. Now the activity number 7. Read the poem, write an appreciation रसग्रहण करा of the following poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points. खाली काही मुद्दे दिलेले आहेत, या मुद्द्यांचा आधार घेऊन तुम्ही कवितेचं रसग्रहण करा असं म्हटलेलं आहे. आपण टीनेजर्स प्रेयर ही कविता शिकलेली आहोत. या कवितेचं रसग्रहण करत असताना हा प्रश्न जो आहे, हा प्रश्न यापूर्वी 10 गुणासाठी ॲप्रिसिएशनचा प्रश्न होता, परंतु ज्यावेळेला 80 गुणाची प्रश्नपत्रिका झाली त्यावेळेला या 10 गुणापैकी 5 गुणासाठी हा प्रश्न विचारल्यानंतर त्यातील काही मुद्दे काढून टाकण्यात आलेला आहे. आता बघूया आपण. तिथं पॅटर्न दिलेला आहे रसग्रहणचा. त्याच्यामध्ये पहिलं टायटल, शीर्षक, अ टीनेजर्स प्रेयर, अर्ध्या मार्कासाठी तुम्हाला तिथं विचारलं जातं. पोएट, नेम ऑफ द पोएट्स, जे मॉर्स, अर्धा मार्क असतो. परीक्षेमध्ये ज्यावेळेला तुम्हाला हा ॲप्रिसिएशनचा प्रश्न विचारला जातो त्यावेळेला प्रश्नपत्रिकेमध्ये त्या कवितेचं नाव, आणखीन कवी कोण आहे याचा उल्लेख केलेला असतो. ते पाहूनच आपण तिथं लिहायचं असतं. राईम स्कीम ऑफ दिस पोयम, ABCB अशा पद्धतीची राईम स्कीम आहे. फेवरेट लाईन, कवितेमधील कोणतीही आवडलेली एखादी ओळ तुम्ही तिथं लिहू शकता. थीम ऑर द सेंट्रल आयडिया, या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना काय आहे, गाभा काय आहे याविषयी तुम्ही तिथं लिहू शकता. टीनेजर्स स्पीक टू द गॉड अबाउट सम क्वेश्चन्स. सेंट्रल आयडिया आपण पाठीमागच्या तासाला पाहिलेली आहे. दिस एज
or a teenager age is very important to the everyone's life because it decides the future of that persons. अशा पद्धतीची सेंट्रल आयडिया आपण तिथं लिहू शकता. फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार कोणता या कवितेमध्ये वापरलेला आहे? अलिट्रेशन आहे, अपॉस्ट्रॉफी आहे, इन्व्हर्शन आहे. त्याच्यानंतर स्पेशल फ्युचर, टाईप्स ऑफ अ पोयम, लँग्वेज, स्टाईल, टोन, इम्प्लाइड मीनिंग इत्यादी विषयीची माहिती आपण लिहायचं आहे. स्पेशल फ्युचर हा प्रश्न आता विचारला जात नाही, काढून टाकलेला आहे तो. म्हणजे कवितेची खास वैशिष्ट्य कोणते आहेत हे इथं लिहायचं आहे. आणि शेवटचा प्रश्न, व्हाय आय लाईक ऑर डिसलाईक दिस पोयम, आपल्याला ही कविता का आवडली किंवा का आवडली नाही याविषयीची माहिती तिथं लिहायची आहे. हा सुद्धा प्रश्न विचारला जात नाही. धिस पोयम आय लाईक व्हेरी मच बिकॉज simple language and this poem inspire to the teenagers, therefore I like this poem. Now activity number 8, compose a short prayer in English asking God to guide you in your teenage years. Later you can even try to make the lines rhyme to give it a poetic form. म्हणजे तुमच्या कुमार अवस्थेमधील किंवा टीनेजरमधील तुम्हाला देवाचे मार्गदर्शन लाभावे याकरता छोटीशी प्रार्थना तुम्ही देवाकडं करायची आहे. दिस इज द पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन्स यू कॅन राईट देअर. Now the last activity is given on page number 6. Turn the page and look on page number 6. This is the 9 number activity. Look around in your vicinity. Vicinity, circumstance, parisar, your family, friends, neighbors, classmates, etc. And write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. There is given one table on this page, and with the help of this table you can write there the name of the person, and another one column is given there special or the extraordinary task or things performed. म्हणजे तुमच्या अवतीभोवती असलेलं तुमच्या कुटुंबातील तुमचा मित्र असू दे, शेजारी असू दे, इत्यादी लोकांच्याकडं तुम्ही लक्ष टाका आणि अशा व्यक्तीने काहीतरी भव्यदिव्य करून दाखवलेलं आहे, स्वतःचं नाव कमावलेलं आहे, अशा काही व्यक्तींची नावं त्या टेबलमध्ये लिहा असं सांगितलेलं आहे. पहिल्या कॉलममध्ये तिथं टीनेजर्स ग्रुप दिलेला आहे. एकूण 4 दिलेले आहेत, फॅमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, क्लासमेट्स. त्याच्यामध्ये पहिलं आपण बघूया फॅमिली, म्हणजे कुटुंबामधील एखादी व्यक्ती, त्या व्यक्तीचं नाव तिथं लिहा, तुमचा भाऊ असू दे, बहीण असू दे, त्याविषयी. आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क त्यानं काय केलेला आहे, उदाहरणार्थ इंटरनॅशनल प्लेयर म्हणून त्यानं चेसमध्ये नाव कमावलेलं असेल किंवा इंडियन क्रिकेट टीममध्ये त्याचं सिलेक्शन झालं असेल, तर अशा विषयीचं माहिती तुम्ही तिथं द्यायची आहे. 2 नंबर फ्रेंड, तुमचा मित्र असू दे एखादा, त्या मित्राचं नाव 2 नंबरच्या कॉलममध्ये लिहायचं आहे आणि त्याचं एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कोणता आहे, अद्वितीय किंवा विशेष कार्य कोणतं आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ही उदाहरणार्थ असंही लिहू शकता तुम्ही, ही इज अ डिसेबल्ड पर्सन बट ही वोन द रनिंग रेस इन द ऑलिम्पिक. Such a types of answers you can write there in the table and complete this column. In this way, here we can complete
all the activities given below the poem. Next period, we will see unit number 1.2. Thank you.